Hi, welcome to Ishta Gurukul. My name is Pratap. Nanna hesaru Pratap. In this video, we are going to see how to set boundaries to 3 to 5 year old kids, that is preschool kids. What is the importance of setting boundaries? Why we need to set boundaries? And ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ 3 to 5 year old kids is very important for their overall development, providing a sense of security, teaching self-regulation and fostering respect for others. If you want to foster respect for other people, other animals and other people's stuff, things, and also kids like of their age and above their age, you have to set boundaries, clear boundaries of what to do, what not to do. 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಎಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲು ಅದು ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೋಸ್ಕರ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ್ದು, ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಸಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಈಗಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಉಗಿತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವೇನೋ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋದಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇಡಿ, ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಿತಿ ಮೀರದೇ ಇರಬೇಕು. For setting effective boundaries, you need to be clear and consistent. Clear and consistent, how you will be? This is very important because children thrive in consistency and predictability. Children thrive in predictability. If there is predictability, if there is no confusion, like for this cause there will be this effect. If they know like if for this cause there will be this effect, if I don't do the homework there will be punishment, like punishment, whatever the punishment consequence might be. State boundaries clear. Be clear with your boundaries. How do you be clear? By stating the boundaries clearly in a simple, straightforward language. That is being clear and consistent. Be consistent with your boundaries. So don't be like today I kept the boundary and for 2 days I don't follow the boundary because yesterday and today I followed it. For 2 days let us give leave for the boundary, and third day we will start again because child has been forced to do something else. It's not like that. You have to be consistent about the boundaries. It's very important for all the caregivers to be on the same page. That is called consistency again. So consistency for all the caregivers, be it parents, grandparents, if there is babysitters, nannies and teachers, all should have a clear set of boundaries for the kid. The kid should not be confused where to cross the line, whether to cross the line or not. He should know this is the cause and this will be the effect. No matter where I go, this will be the effect. If you are inconsistent in your boundaries, that breeds confusion in kids and that creates chaos, and boundaries will be very harder to enforce later.
ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರಳ ನೇರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ, ತಾತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರಹದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಸ್ಥಿರತೆ. ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ಹಾಗೆ ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಕುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಅವರು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್, ಲವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಿಡ್. Boundaries are for guiding, not controlling the kids or punishing the kids. Boundaries are for guiding the kids to the right path, not to control the kids or punish the kids. Whenever you are setting a boundary, use a calm, loving, respectful yet firm tone. Empathize with their feelings. For example, if a kid is watching TV and it's bedtime, you can say this, like, I understand that you're upset that the TV has to be turned off, but it's bedtime. So see, you are empathizing with the feeling that they are having with the current situation, but you are holding your boundary firm that they have to go to bed. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬೌಂಡ್ರೀಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲು ಅಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಆದರೆ ದೃಢವಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹಾಕಿ. ಕೋಪಗೊಂಡು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ರೀತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹಾಕಿ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಎಮೋಷನ್ಸೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಪತಿ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಗು TV ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ TV ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಬಟ್ ದೃಢತೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. Whenever appropriate, explain it to the kid. So this is the reason why we are putting this boundary, especially when it relates to the safety and respect towards the others.
ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಾಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. he is not the culprit. Behavior is the problem, behavior is the issue, and if you have to change the behavior, you have to love the child, separate the child's identity from the behavior. Child's identity from the behavior should be separated. So that is, if you are saying, for example, you are being naughty, instead of saying that, you can say hitting is not okay. There's a huge difference, right? ಮಗುವಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ, ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಗು ತೀಟೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈಬೋದು. ಆದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಗುವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಮೇಲೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತೀಯಾ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬೈಯೋ ಬದಲು ಹೊಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಲವಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ನ ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ರನ್, ಸೇ ಡೋಂಟ್ ರನ್ and see how he runs faster. Instead of that, you can say please walk slowly and see how he walks slowly. There's a huge difference in that. You may think that this is just different words of the same meaning, but it is not. For the child, for his child's brain or his mind, small mind, there is a huge difference in these both words. Don't run means don't, they'll take off, they cancel the don't and they'll think of the run, they'll run faster. If you say please walk slowly, that will come to their mind and they will walk. So when you say like use positive language, tell your child what to do instead of what not to do. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಓಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಮಗು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಧಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು, ನಡೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪುಟ್ಟ ಮೈಂಡು ಅದೇನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, you have to apply the consequences that is pre-established, and that should be applied calmly and immediately. For example, it should be related to the action that is happening. So for example, if a child is throwing the toys that he is playing with, is not behaving properly with the toy, then you can say I'll take over the toy and keep it up so that you cannot play with the toy anymore for the day. You can say that, and that is the consequence for the improper behavior with the toy. ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಕಾಮ್ ಆಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಕಾಮ್ ಆಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು
ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಮ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಆಟಿಕೆ ಎಸಿತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಸೆದ್ರೆ ನಾನು ಎತ್ತಿಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆಟಿಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Children learn by observing. So model the boundaries with your own boundaries, with your own healthy boundaries. Show them how it is done. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಅವರು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, because setting boundaries takes time and effort. The kids will test your limits and that's very normal. So you have to be patient and let them grow with the boundaries. ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಿ, ಕಾಮ್ ಆಗಿರಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ನೋಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ, ಪೇಷಂಟಾಗಿ, ಕಾಮ್ ಆಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ reinforcement is also a very important step, because when they follow the boundaries you have to praise them wholeheartedly. It encourages good behavior. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ, ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಸ್ ಕೊಡಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ. ಬೇಷ್, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ಕೊಡೋಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಮಾಂಗ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್. Consistency among caregivers means if a parent is saying one thing, another parent should follow the same thing. That means the parents like father, mother, grandparents and teachers, everyone should be on the same page. Like if there's a rule like saying no chocolate in for a day, in some particular day, that should be followed by every parent. It's not like one parent hides and gives secretly one chocolate and says don't say to your mom. That will be like crossing the boundary. That is not healthy. ಪೋಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕೊಡೋದು, ಅಪ್ಪ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ವಿಚಾರ. ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ವೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳು ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅತಿ ಮುದ್ದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮುದ್ದು ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯೇ. By implementing these strategies with patience and love, you can set boundaries so that the children will grow into responsible, respectful and well-adjusted and well-mannered individuals. Remember, discipline or love are like strings of veena. Not too loose, not too tight. It should be medium, like veena. Only then parenting creates good music. The strings of veena are not too tight or not too loose. Only then music comes out of it. Just like that, parenting should not be too loose on the love or discipline, too tight on the love or discipline.
So when it is mediumly set, the right string tightness brings music to our ears, just like that parenting is. Like, share and subscribe to get more such videos. Thank you so much for watching till the end. This is Pratap from Ishta Gurukul. Bye.